السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، اپنے دل میں رب کا خوف اور تقوی پیدا کر لو. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی قدر، رب کائنات کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید المؤمنین والمتقین، امام الاولین والآخرین، سیدنا وحبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر. احباب گرامی، آج شام سے یا پھر کل مغرب سے رب کریم کی خاص رحمت کا مہینہ، خاص برکتوں کا مہینہ، اس کی خاص شفقت کا مہینہ، یوں سمجھیے کہ مغفرت اور معافی کا سامان لیے ہوئے ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. مالک ہم سب کی قسمت میں فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں ویلکم بھی کہہ سکیں، قولی طور پر نہیں، صرف الفاظ سے نہیں کہ اے ماہ رمضان ویلکم، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، صرف میسج کے ذریعے نہیں، اللہ ہمیں عملی طور پر اس کا ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب گرامی ہمیں ہمت دے کہ ہم پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک اس سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں اور اپنے رب کی رضا پا سکیں. کیونکہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک سے چند دن پہلے شعبان المعظم کے بالکل آخر میں اپنے صحابہ کرام کو واعظ فرمایا تھا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں خوبصورت کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے: ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. فرمایا تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے.
اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے. خود نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برکت اور اس کے مبارک ہونے کا اشارہ فرمایا ہے. احباب گرامی، ابھی چند لمحات باقی ہیں اس کے آنے سے پہلے. مہمان کی آمد سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں. تیاری تو بہت پہلے ہونی چاہیے. جس قدر مہمان اہم ہوتا ہے اس قدر تیاری بھی پہلے اہتمام سے شروع ہو جاتی ہے. بہرحال کمزور لوگ، ناتواں لوگ، سادہ لوگ، یا یوں کہہ لیجئے درویش لوگ، کم از کم کچھ گھڑیاں پہلے تو ضرور تیاری کر لیتے ہیں. کیوں جی، اون کر لینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اس کی تیاری میں سب سے پہلے میں خود کو اور آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو سب کو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا کر نصیحت کرنا چاہوں گا. احباب، اس مہمان کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہوگا تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکے، ورنہ پورے رمضان کی کسی ایک گھڑی کا، ایک عمل کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا. میں نہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ کے ہاں آپ کی ڈائری پیش کی جاتی ہے، آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. کل یوم الخمیس، کل یوم الخمیس، ایک تو جمعرات اور دوسرا سوموار. یہ ویکلی ڈائری ہے، ایک دن کی ڈائری ہے. ڈیلی ڈائری جاتی ہے فجر اور عصر کی نماز میں. اللہ ہمیں حاضری لگوانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویکلی ڈائری ہفتے میں 2 مرتبہ جاتی ہے. یہ سوموار اور جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 دنوں کا روزہ رکھا کرتے اور فرمایا کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ جب میری ڈائری اللہ کے پاس جائے تو لکھا ہو کہ میں نے اس دن کا روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو معاف فرما دیتے ہیں، ہر مومن کو جس کے دل میں ایمان ہے، سوائے 2 لوگوں کے. ایک مشرک، ایک شخص جس میں عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہو، شرک. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا افطاریاں کروانا بھی قبول نہیں ہے، تہجد اور قیام اللیل بھی قبول نہیں ہے، نماز با جماعت پڑھنا بھی کام نہیں آئے گا، سحری اور افطاری کے پروگرام کروانا بھی کام نہیں آئے گا. اللہ ہمیں شرک کی غلاظت سے اور شرک کی ہر قسم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان 2 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جن کے درمیان میں کینہ ہوتا ہے، چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے، دل میں بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے. ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے، ان کے دل میں صفائی نہیں ہے، دل میں طہارت نہیں ہے، دل میں نظافت نہیں ہے، دل میں نفاست نہیں ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، جب تک یہ دل صاف نہیں کر لیتے، صلح نہیں کر لیتے، ان کو مہلت دیے رکھو، ان کے نامہ اعمال کو پینڈنگ رکھو، ان کے اعمال ہم تب تک اپنی طرف اٹھائیں گے ہی نہیں. لٹکے رہتے ہیں، افطاری بھی لٹکی ہوئی ہے، سحری اور قیام اللیل بھی لٹکا ہوا ہے. اللہ ابھی ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف اور طاہر بنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے دشمنی سے، کدورت سے، بغض اور حسد سے، ہر برے جذبے سے. احباب گرامی، دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ بھی بلا شبہ سمجھ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی شان اور روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ جاری کرتے ہیں کہ جن کا مفہوم مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آتا ہے، پہلے ایمان پھر رمضان. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے، بولیں جی، پہلے ایمان اور پھر رمضان. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
आपने अल्फाज सुन रखे हैं, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। नेकियों का मौसम बहार आ रहा है, लेकिन हर किसी को इसका फायदा नहीं होगा, कई महरूम रह जाएंगे। मन साम रमज़ान, जो रमज़ान के रोजे रखेगा। दूसरी रिवायत में फरमाया मन क़ाम रमज़ान, जो रमज़ान का क़याम करेगा। ईमानन वहतिसाबन, दो शर्तें हैं, दिल में ईमान होना चाहिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, सवाब की नीयत होनी चाहिए। जो अल्लाह से कुछ लेने के लिए करता है और दिल में ईमान रखता है, अगर अकीदे तौहीद नहीं है, ईमान कामिल नहीं है, शिर्क और निफाक है और कुफ्र है, तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये समझा रहे हैं कि जो कहा गया ना गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, साबिका सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, ये बेचारा महरूम रह जाता है। अल्लाह हमें ऐसी महरूमी से महफूज फरमाए। रमज़ान मुबारक से पहले ही अपने ईमान की फिक्र करें और उसको ताजा करने के लिए और उसको ताजा रखने के लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के लिए और कुरान करीम की तिलावत के लिए रात को ज्यादा से ज्यादा रब के सामने खड़े होने के लिए अज़म कर लीजिए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, तीसरी बात, दिन की इबादत और रात की इबादत, दिन का रोजा और रात का क़याम, ये दोनों ही बड़ी अहम इबादतें हैं। बाज़ जगह पे ऐसे अहबाब आपसे मिले होंगे या आप जानते होंगे कि वो दिन की इबादत का एहतमाम कर लेते हैं, रात वाली से भाग जाते हैं। और बाज़ दफा वो ये वजह भी बयान करते हैं कि जी दोनों बातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही फजीलत बयान की है। जिसने दिन को रोजा रखा, रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ सवाब की नीयत से, तो जनाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके साहब का गुनाह माफ हो जाते हैं। और हदीस दूसरी में भी यही है, जिसने रमजान की रातों का क़याम किया ईमान के साथ अल्लाह पे उम्मीद करते हुए सवाब की नीयत से, उसके भी साहब का गुनाह माफ। अल्लाह गफूर रहीम है। जिदो रोजा रख के जो माफी मिल गई, क्यों प्रिंसिपल साहब, जिदो रोजा रख के जो माफी मिल गई तो फिर वो मजीद रात जी औखा हो जाता काम। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों, वो रात की इबादत मुस्तकिल इबादत है। जैसा कि छोटे होते हुए समझा जाता था ना, हम समझते थे कि जी रोजा, बड़े लोग समझाते थे ना, असल में ज़हनी पुख्तगी के लिए वो समझाया करते थे कि रात का क़याम भी करो नहीं तो रोजा नहीं होना, समझाते थे ना। ये हदीस नहीं है, ये हमारे बड़े और हमारे बुजुर्ग असल में हमारे ईमान को, हमारे किरदार को पुख्ता करना चाहते होते थे कि सिर्फ दिन की इबादत कर, रात में नहीं कर देते। इन्हों दसो भी जिन्हें तरावियां नहीं पढ़िया, जिन्हें क्याम नहीं किया, रात अल्लाह के सामने खड़े नहीं होया, तो उनका रोजा भी कोई नहीं होना। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो बड़े समझाने के लिए ऐसा किया करते। वो एक मुस्तकिल इबादत है, उसकी अलग फजीलत बयान हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया जो अपने ईमान के साथ क़याम करता है यहां तक कि ईमान फिर जाता है। क्या मतलब? कि जब इमाम खत्म करता है वो तब खत्म करता है। आज दो पढ़ लिया, देखिए मजबूरी इंसान के साथ साथ होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया खड़े नहीं तो बैठ जाए, बैठ के भी नहीं तो आप लेटे रहे, आप हाजिरी तो उसमें दें। घर भी क्या हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, लेकिन कुरान ज्यादा सुनना। असल में ये रात की नमाज ये कुरान सुनने वाली नमाज है, कुरान पढ़ने वाली नमाज है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें क्या फरमाया, जब इमाम वापस जाता है तब वो फिरता है, तो सारी रात की इबादत और क़याम का सवाब और नामा अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। किया कितनी देर है? 1 घंटा। कितनी देर तरावी है? 1.25 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा। क़याम कितना लिखा गया कि इसने सारी रात अल्लाह को राजी करने के लिए उसके सामने क़याम किया है। तो इंशाअल्लाह बाजमात सारियां तरावियां, अल्लाह के फजल सारे रोजे
ایتھے آؤ گے جی؟ اپنے اپنی جہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا گلباز صاحب بھی جناب قصور سے یہاں تشریف لائیں. اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے جہاں پہ پاسبل ہو انشاءاللہ سارا مہینہ ساریاں تراویاں باجماعت پڑھو گے پیارے بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اور سمجھایا. اگلی بات کہ جس کا مجھے اور آپ کو خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، قول الزور والعمل به، اور اس طرح کی کبھی اور غیر مہذب باتیں اور گفتگو اور اعمال نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ اپنا کھانا چھوڑے پینا چھوڑے 13 گھنٹے منہ باندھ کے رکھے، اللہ نے دی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ فائدہ بھی کوئی نہیں. مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق اور درس یہ دیا جا رہا ہے آج ہی ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ پہلے روزے سے آخری روزے تک یہ ٹریننگ اسی طرح ہی چلے گی اللہ کے فضل سے. وہ کیسے کہ جھوٹ دیکھ لیں، اب تو آپ سچ بھی نہیں بول رہے، جھوٹ، غیبت، اور غیبت کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا غیبت کرنی بھی نہیں، غیبت سننی بھی نہیں. اتنا برا عمل ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ، غیبت کر رہی ہیں، بلایا تم نے تو روزہ افطار کر لیا ہے. کہاں کیا ہے جی روزہ افطار؟ نکالو جو کچھ ہے، لوتھڑے اور کیا نکلا، گوشت کے ٹکڑے. کیا آ گئی یہ گوشت کہاں سے؟ اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے نا کہ جو غیبت کرتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے ویک پوائنٹس بیان کرتا ہے. غیبت تو کہتی ہے اس کو جو کسی کے اندر پائی جاتی ہو بات، اگر تو نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے. فرمایا اس کی باتیں کرتا ہے وہ موجود نہیں ہے، ناپسندیدہ باتیں کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے اور اس کا روزہ افطار ہے. اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے. نکالو، کیا کرو، انگلی مارو. آپ کے سامنے نتیجہ نکلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو روزہ رکھنا ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. روزہ صرف کھانے کو چھوڑ دینا، پینے کو چھوڑ دینا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا، بلکہ فرمایا کہ جھوٹی بات کو بھی چھوڑنا ہے، غیبت سے بھی باز رہنا ہے، برے جذبات اور بری سوچ سے بھی باز رہنا ہے. ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، اور ہمارے ہر عضو کا روزہ ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان اعضاء کو روزے دار رہنے دیتے ہیں یا صرف منہ کا روزہ شام تک رکھتے ہیں اور باقی کو افطاری کروا دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی قبیح بیماریوں اور حرکات سے محفوظ فرمائے. احباب گرامی، اگلی بات یہ، اگرچہ بلوغت سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کرام جو کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا طریقہ مبارک یہ ہوتا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس طریقے کو ماشاء اللہ اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا جی؟ اپنے بچوں کو جس قدر ممکن ہوتا سیام میں بھی شامل کرتے، قیام میں بھی شامل کرتے. ساری تراویاں تو وہ نہیں پڑھ پائے گا، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کو کنسپٹ جو دینا ہے نا کہ یہ رات کی ایک عبادت ہے، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو نہ کھڑا ہو، آئے گا دیکھے گا، کچھ تو شمولیت ہوگی نا. تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی رات اور دن کی عبادت میں شامل کرنا ہے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اسلاف نے مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے، رات کی عبادت میں بھی شامل کریں. یہ قدرتی طور پہ سامنے بچہ نظر آ گیا.
अल्लाह ताला आप सबके और हम सब के बच्चों को सलामत रखे। अब इसको कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये चांद जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात समझ आए या ना आए, एक बात एक जुमे में समझ आ जाए, ना भी आए, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट मजबूत है, रासिख हो रहा है कि 7 दिन के बाद एक मजलिस होती है, एक इकट्ठ होता है मस्जिद में, अल्लाह के सामने सारे सफों में बैठते हैं, वुजू करके, सोने कपड़े पहन के, खुशबू लगा के और नहा धोकर आते हैं। हाफिज सलाउद्दीन साहब परसों तरसों बता रहे थे, वो उनका छोटा सा बेटा है, वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, सलाम दुआ करता है आते ही, अल्लाह इब्राहिम को बरकत दे। और पिछली मर्तबा उसने आते ही बताया, बाबा जी आपको पता है आज कारी साहब ने खड़े होकर जुमा पढ़ाया है। वो इतनी बात भी नोट करते हैं बच्चे, अच्छी बात भी नोट करते हैं और बुरी बातों और गालियों को भी कॉपी करते हैं। कारी साहब ने आज खड़े होकर जुमा पढ़ाया है। अच्छा, अगली बात कि जब वो लिबास पहनते हैं सफेद, आपको भी मिसालें याद आ रही होगी अपने बच्चों की, जिस कदर हम इन्वेस्ट करते हैं, जिस कदर हम तवज्जो करते हैं, रिजल्ट उतना निकल आता। वो कहते हैं जब सफेद लिबास पहन लू ना, दौरानी हफ्ता भी, तो कहते हैं पापा जी आज जुमा है। ये किसने बताया है? उनको मालूम है कि अल्लाह के पाक नबी अलैहि इस्लाम का जो सबसे पसंदीदा लिबास था वो सफेद था, अगरचे कोई भी पहना जा सकता है। तो बच्चे ये बातें सीखते हैं, कॉपी करते हैं। तो मुझे और आपको यहां से असलाफ के तरीके से यह सबक मिल रहा है कि दिन को रोजे कर, सुबह सहरी में उनको बिठाएं, जैसे कि हमारे यहां कहा जाता है चीड़ी रोजा रख लें। उनको एक कॉन्सेप्ट दें कि आप जिस कदर हो सके थोड़ा सा तो भूखा रहे ना। हम अल्लाह को राजी रखने के लिए कुछ देर भूखे प्यासे रहते हैं बेटा, फिर हम रात को नींद छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, बारिश में भी सर्दी में भी घर छोड़ के हम मस्जिद में आके क़याम करते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ऐ मेरे मालिक, हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमा। आबाब गिरामी, अगली बात और अगला काम जो मुझे और आपको ज़हन में रखते हुए करना है वो ये कि रब ताला का कुरान कहता है फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफर। कुरान करीम में ये 2 कैटेगरीज बयान हुई हैं, जो बीमार है, जो मुसाफिर है। उनको अल्लाह ने छूट दी है वो रोजा छोड़ दें और बाद में गिनती पूरी कर लें। जब बीमार को जब सेहत मिल जाए, मुसाफिर जब सफर से वापस पलट आए और मुकीम हो जाए, अल्लाह ताला ने उनको, जिसको उर्फे आम में सफर कहा जा सकता है, उसमें अल्लाह ने गुंजाइश रखी है। अगर कोई इस गुंजाइश से फायदा उठाता है, फर्ज नहीं है छोड़ना, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो समझता है कि ये सफर है, सोबत वाला है, तो मुझे इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए, तो उसे अल्लाह के कुरान ने इजाजत दी है, बशर्ते कि वो वाकई सफर हो और वो वाकई मरीज हो। ये 2 कैटेगरीज यहां बयान हुई और उन्होंने, कुरान कहता है कि वो बाद में गिनती पूरी कर लें, लेकिन ऐसा मरीज जो दायमी मरीज है, जिसका ऐसा मर्ज है कि वो रमजान के बाद भी वो मर्ज लाहिक रहेगा, 6 महीने बाद भी वो उसी बीमारी से 2-4 ही रहेगा, तो ऐसे शख्स को फिर फिदिया अदा कर देना चाहिए। फिदिया क्या है? एक मिस्कीन का खाना, एक हकदार को खाना पहुंचा दें, उसकी जरूरत को देखें, खाना मुयस्सर कर दें, या खाने के हवाले से उसको नकदी मुयस्सर कर दें कि ये आप बिल उमूम, आप जो है ना, वो हमने मस्जिद में ऐलान किया 8,000 रुपए, इसमें एक मुनासिब एक फर्द का वो खाने का एहतमाम मुनासिब हो सकता है। वैसे तो बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी, और हम अपने स्टेटस के हवाले से भी देखेंगे कि हम घर में कैसा गाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा खिलाना चाहें, ये एक मुनासिब सी रकम है, तो वो हमने फिदिया अदा करना है। लेकिन ये उस बीमार ने करना है, उस बुजुर्ग ने करना है जिसको पता है कि मैं बीमारी से फ्री नहीं होगा, मैं कमजोरी और लागरपन से फ्री नहीं होगा, तो मुझे साल के दौरान भी ये तौफीक और हिम्मत नहीं मिलेगी, तो उसे फिदिया अदा कर देना चाहिए और आज ही उसको इख्तिमाम करना चाहिए। हदीस मुबारका में खवातीन के हवाले से अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 खवातीन का तज़किरा करते हुए उसमें भी गुंजाइश और इजाजत दी है कि अगर कोई
वालिदा मुहतरमा फीड करवाती हैं, बच्चा अपनी वालिदा से खुराक लेता है, फीड करता है, तो उसको भी अल्लाह ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि अगर वो कमजोरी या परेशानी महसूस करती है तो मुनासिब है कि वो रोजों को मौखर कर सकती है। लाजिम नहीं है, ये उसकी तबीयत पे डिपेंड करता है, ये उसकी सेहत पे डिपेंड करता है। वो मौखर कर सकती है कि जब मैं दूध से फ्री होंगी, मैं मुनासिब वक्त साल के दौरान पाऊंगी तो मैं कज़ा दे लूंगी। दूसरी, वो खातून जो उम्मीद से है, अल्लाह ने उसके घर में उम्मीद लगाई है, अल्लाह सब बे औलादों को नेक नरीना सालिहा औलाद अता फरमाए। उम्मीद से है और मुशक्कत उठाती है, बर्दाश्त करती है, तो शरीयत कहती है वो भी मौखिर कर सकती है, वो भी बाद में मौखिर कर सकती है। वो फिदिया अदा नहीं करेगी, वो किसी को नहीं रखवाएगी, वो खुद रखेगी, मौखिर करेगी, बाद में गिनती पूरी करेगी। हाँ, ऐसी सूरत बाज़ दफा बन जाती है कि उसको पता है कि जी अब मैं बिलफर्ज हमारी कोई बहन या बेटी वो उम्मीद से है और मुयस्सर नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो रोजे रख पाए, वो अखर कर देती है। अब आगे क्या है, अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज दिया, उसके बाद अब वो बेबी को फीड करवाना है, सेहत ने फिर इजाजत नहीं दी, अगला रमजान फिर आ जाता है। इसी तरह करते करते अगर बच्चा 2 दाल दूध पी रहा है तो शायद उससे अगले रमजान में भी पॉसिबल ना हो, तो फिर इस सूरत में तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि ये इसके लिए नामुमकिन हो चुका है। तो उस वक्त ऐसी इंतहाई मजबूरी के आलम में वो फिर फिदिया अदा कर सकती है, वगरना नहीं। मुसाफिर को आसानी है लेकिन बाद में गिनती पूरी करनी है। मरीज छोड़ सकता है लेकिन बाद में गिनती पूरी करनी है, इल्ला ये कि दायमी और अबदी मरीज हो। ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। यहां पर रुककर यूनुस भाई के लिए खास दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमारे भाई यूनुस साहब को मुकम्मल सेहत अता फरमाए। इसी तरह पाक पतन से हमारे इंतहाई शरीफ तबा और साले इंसान कारी कुरान कारी शकील साहब वो बीमार हैं और अचानक पता चला है कि उनके यहाँ कान के करीब कैंसर है, तो बड़े ही परेशान हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे भाई कारी शकील साहब को मुकम्मल और जल्द सेहत अता फरमाए। आबाब गिरामी, ये खूबसूरत महीना साया फगन होने जा रहा है, अभी अभी इसकी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। खुशियां और मुसर्रतें आप एक दूसरे के चेहरों से महसूस फरमा रहे होंगे। अल्लाह ये खुशियां हमारी किस्मत में फरमाए। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि जब रमजान होता है तो अल्लाह की तरफ से आवाज देने वाला आवाज दे रहा होता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ नेकी को तलाश करने वाले आगे बढ़ो, सीजन आ गया। व या बाग़ियश शर्र अक़सिर, ऐ बुराई के तालिब अब तो हया करो, अब तो समझ जाओ, अब तो खुदा से डर जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा यूं भी समझाया, मिंबर मुबारक की सीढ़ियों पर कदम रंजा फरमाए, आमीन फरमाया, फिर आमीन कहा, फिर आमीन के अल्फाज इरशाद फरमाए। इख्तिसार से एक बात बयान करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आमीन इसलिए कहा कि मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि ए जिब्रील, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के पाक नबी जी, एक बात है मैं जिक्र करता हूं, आप भी उसमें हिस्सा डाल दीजिए कि जो शख्स रमजान अल मुबारक को अपनी जिंदगी और सेहत में पाले, फिर उसकी कदर करके अपने रब को राजी न कर सके, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, उस पर अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि लानत बरसे, वो मलऊन है, वो महरूम है। तो मैंने भी कह दिया बिल्कुल आमीन, ऐसे बंदे पे तो लानत बरसनी ही चाहिए जिसको रमजान के अंदर भी ख्याल नहीं है, रमजान अल मुबारक की भी खास हया नहीं है कि अब ही मैं अपनी नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, अब ही बुराइयों में मैं पीछे हट जाऊं और ब्रेक लगा लूं। ए अल्लाह, हमें रमजान अल मुबारक की कदर करके तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।